عبداللہ صاحب وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، سب سے پہلے تو میں غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے پاکستان پر بڑی تنقید بھی پائی جا رہی تھی، ملا جشن تھا کہ جی یہ جو اب خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی، یہ حماس سے جا کے لڑائی کرے گی، حماس کو مارے گی، اور اس پیس بورڈ میں پیلسٹینین ریپرزنٹیشن نہ ہونا، اس کو لے کے بھی بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. سو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ پاکستان نے اپنا سٹانس جو ہے وہ کامیابی سے سامنے رکھا کہ ہم اس فورس کا حصہ نہیں بن رہے. آنے والے وقتوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا پریشر تو نہیں آئے گا دوبارہ؟ کیونکہ ابھی صدر ٹرمپ تو فی الحال یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے ان کے مزاج سے ہم واقف ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو پیس بورڈ کا جو پہلا اجلاس ہے، یہ اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ کس حد تک آپٹیمسٹک ہے کہ ہم غزہ میں واقعی جو پیس کو لے کے اہداف سیٹ کیے گئے ہیں وہ دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. درمیان میں آپ کی آواز کافی ایکو کر رہی تھی، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، جہاں تک غزہ پیس بورڈ کی بات ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی آفیشیل ریکگنیشن ایز سچ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محمد بن سلمان صاحب جو تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ ایک اسلامک فوج بنانی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج وہ اسلامک فوج آپ کو کیا نظر آ رہی ہے. تو یہ غزہ پیس بورڈ بھی جو ہے، جو اس ٹائم پہ ویسے تو پیس بورڈ کہا گیا ہے اس کا نام، جس میں غزہ بھی شامل ہو جائے گا، لیکن جب تک کہ فلسطین اس کے اندر ایک فریق کے طور پر نہیں آئے گا، اس پیس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری جانب جو ہے، حماس نے اس قسم کا کوئی انڈیکیشن نہیں دیا، کیونکہ وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی کسی بھی دھونس کا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور کوئی بات نہیں، شہید تو 72,000 سے زیادہ ہو ہی چکے ہیں، ہم بھی ہو جائیں گے. ان کی تمام لیڈرشپ ماضی کی بھی شہید ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ کیا یہاں بات رک جائے گی؟ کیا یہ جتنے بھی ممالک، جس کے اندر انڈونیشیا، جس کو ڈپٹی کمانڈر کے طور پر جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، اور کمانڈر جو ہیں وہ اس کے اندر میجر جنرل جیفر ہیں، جو کہ امریکہ کے ایک سرونگ میجر جنرل آفیسر ہیں، وہ اس کو کمانڈ کریں گے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز کو. تو اس کے اندر جو اب البینیا ہے، البینیا کے جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی وزٹ کر کے آئی ہے، 2 دن اسرائیل کا دورہ کر کے آئی ہے. تو ظاہر ہے ان کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر مصر اور اردن جو ہے وہ ان کی فوجوں کی ٹریننگ دے گا. جبکہ موراکو کا یہ کہنا ہے، مراکش کا، کہ جی ہم جو ہے وہ اس کے اندر پولیس کو بھیجوا سکتے ہیں، اور 8,000 ٹروپس جو ہیں وہ انڈونیشیا نے دیے ہیں، جس کے اندر میڈیکل ٹیمز بھی ہیں. لیکن انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم کسی بھی کامبیٹ آپریشنز کا حصہ نہیں بنیں گے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سب کے اندر ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل جتنی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز اسٹیبل کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، وہ تو ڈی اسٹیبلائزیشن تو اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے. تو اگر اسرائیل کی جانب سے ساری ڈیسٹیبلائزیشن ہے، تو پھر اس کو کیا روکا جائے گا؟ کیا ایسا کوئی میکنزم سامنے آیا ہے جس کے اندر اگر کوئی اور اس پیس بورڈ کا حصہ بھی ہے اسرائیل، وہ نمائندگی کر رہے ہیں، وائلیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں نا آمنہ صاحبہ، اگر یہ وائلیشن ہوتی ہے تو وہ تو اسرائیل کی جانب سے ہوگی. تو پھر اگر اسرائیل کی جانب سے وائلیشن ہوگی تو کیا اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی یا اس کے خلاف کا جو کوئی عسکری کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی؟ اور اگر نہیں لائی جائے گی تو پھر میرے خیال میں یہ سارا ایک پھسپھسا سا رہ جائے گا سارا سلسلہ، اور اس کے اندر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں نظر آئے گی. لیکن ان سب کے باوجود میرے خیال ہے کہ جو آپ نے اب ایران کے حوالے سے بھی بات کی، ایران جو ہے وہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے، اور ایران نے ہمیشہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اپنی پراکسیز کے ذریعے، چاہے وہ حزب اللہ کے ذریعے ہو، چاہے وہ حماس کے ذریعے ہو، چاہے وہ آپ نے دیکھا عراق کے ہو، یا آپ ہوتی کے حوالے سے یمن میں دیکھ لیں، یہ تمام جو ممالک ہیں یہ ایران کی مجبوری ہے. ایران اپنا یورینیم افروزگی پروگرام اگر ترک کر بھی دے تو میسائل پروگرام کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا. عبداللہ صاحب، ابھی جو ایران والی سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بار بار یہی صدر ٹرمپ کی آ رہی تھی کہ اگر کسی ڈیل تک، کسی معاہدے تک نہ پہنچے تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، بہت بڑا اٹیک ہوگا اس بار. یہ سارے معاملات سامنے آئے، اور اسی ہفتے پہلے کرنے کا کہا جا رہا تھا، لیکن اب اسی ہفتے میں انٹرسٹنگلی عباس عراقچی صاحب جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرا دور اچھا رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر حملے کی پھر سے باتیں شروع ہو چکی ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن شرائط پہ جا کے جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے ابھی؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو ابھی اٹیک ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے، اور وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ کتنی معتبر آپ کو یہ دھمکی لگ رہی ہے صدر ٹرمپ کی اس بار؟
देखिए बात यह है कि इस टाइम पे जो पिछला बात हो रही थी उसी की मैं कंटिन्यूटी थोड़ी सी कर दूं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शिकंजे में कसा जा रहा है। अभी तो ठीक है कि पाकिस्तान के ट्रूप्स नहीं मांगे गए, बाद में जो है वो आपको मालूम है कि इनकी डिमांड जो है ये तो बढ़ती रहते हैं। अमेरिकन जो है बेसिकली तो ये ब्लैकमेलर हैं और ये ब्लैकमेल करते रहते हैं, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। और इस सारे के अंदर फैसिलिटेशन जो है वो सबको नजर आ रही है कि इजराइल को फैसिलिटेशन हो रही है। और देखिए ना, अगर ये ऐसा ही मसला इंसानियत का था तो इसकी कमांड किसी अमेरिकन मेजर जनरल को तो देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका का इसके अंदर क्या ताल्लुक है। वहां इलाके के लोग थे, उनको दिया जाता वहां मामलात को। अब जो ईरान के ऊपर अगर देख लिया जाए तो फिर ईरान के हवाले से तो एक बात वाज़ेह है, ईरान जो है वो अपना गला नहीं काट सकता खुद अपने हाथों से। और अगर वो उसको हाथ पैर बांध के इजराइल के सामने फेंका जा रहा है तो ये बात तो वो तस्लीम नहीं करेगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दुनिया इस टाइम पे सारी मुस्तरब है इस हवाले से, और लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इस जंग के अब जो भयानक मुआशी नताइज हैं, जिससे राइज ऑफ ऑयल प्राइसेस है, राइज ऑफ गोल्ड प्राइसेस है, वो ज़्यादा हो जाएगी। और आबना हुर्मुज़ जिसके साथ दुनिया का तकरीबन 32-33% जो ट्रेड है वो जुड़ा हुआ है, वो ख़त्म होकर रह जाएगा। और जाहिर है ईरान अपनी जो स्टेल्थ बोट्स हैं, कामाकाजी स्टेल्थ बोट्स, उनके ज़रिए वहाँ जंगी मशकें कर रहा है। तो इससे ईरान का मूड तो ये नजर आ रहा है कि वो एग्रेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। अमेरिका हमेशा माजी में देखा गया कि जो मुल्क आगे से खड़े हो जाते हैं, अमेरिका अमूमन उनके ऊपर हमला नहीं करता है। वो देखे ना, होम ग्राउंड था वेनेजुएला अमेरिका का, लेकिन ये होम ग्राउंड है इस टाइम पे रशिया और चाइना का, और इसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी। और रशिया की जानिब से आप देख रहे होंगे बड़ा सख्त इस बार फिर कल जो स्टेटमेंट आई है वो भी काफी सख्त थी कि अगर यहाँ पर हमला करने की कोशिश की तो बड़ी संगीन। एक और इशू है जिस पे आप कमेंट जरूर करें। ये देखें ना, अब यूरोप जो है ना, वो पूरा का पूरा यूरोप वो नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो इस हमले के भी बहुत खिलाफ है कि ये हमला नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितना यूनिलैटरली प्रेसिडेंट ट्रंप इस काम को आगे लेके जाएंगे और परवाह नहीं करेंगे यूरोप की ओर, जैसे कि वो नहीं करते? देखें एहतशाम साहब, अगर हमला करते हैं, पहले तो ये सिनेरियो कर लेते हैं ना, वॉर गेम कर लेते हैं, हमला हो जाता है। अच्छा, फिर हमला करके क्या करेंगे? एटम बम मार देंगे। तो उन्होंने जापान पे मार दिया था तो क्या कर लिया? जापान खत्म हो गया या जापान आज एक मुआशी ताकत नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लीबिया के ऊपर, इराक पे कितनी बमबारी की, अफगानिस्तान पे जो है वो कितनी बमबारी की, क्या नतीजा निकला? क्या हो गया? उन्होंने, अमेरिका ने अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर लिए? नहीं हासिल कर पाए। एक आध आदमी को जो है वो करने के बाद अगर फर्ज करें उनके अली खामेनी साहब को जो है वो निशाना बना देते हैं, मसूद पज़ेश्कियान को निशाना बना देते हैं, वो लारेजानी साहब को निशाना बना देते हैं, वो दीगर को जो है वो अब्बास इराक़ची को जो है वो निशाना बना देते हैं। तो माजी के अंदर उनकी, आपको याद है कि जो 12 रोज़ा जंग थी उसके अंदर जो है उनकी मिलिट्री लीडरशिप, उनकी इंटेलिजेंस चीफ जो थे वो सारे के सारे जो IRGC वाले थे वो सारे के सारे शहीद हो गए थे। तो फिर क्या आज इसी तरह से चंद महीनों में ईरान दोबारा उठ के खड़ा नहीं हुआ? और फिर जो रिजीम चेंज का मामला था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि रिजीम चेंज का तो अब देखें जो सपोर्ट के अंदर लोग बाहर निकले, और खास तौर पे जो उनके जो नेशनल डे के ऊपर बाहर निकले हैं ईरान के अंदर, वो एक बड़ा स्पेक्टेकुलर शो था। फिर तो अगर ईरान का दूसरा आप देख लें कि ईरान फिर रिटेलिएट करेगा, इजराइल के ऊपर करेगा, उनके 21 जो बेसिस हैं अमेरिका के जिस पे 60,000 फौजी मौजूद हैं उन पे रिटेलिएट करेगा। देखिए ना, मरने से पहले ईरान एक दफा इनको नथ जरूर डालेगा, और अगर ये काम किया तो फिर ये अमेरिका इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर क्या न्यूक्लियर की जंग को हम बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल का अखबार खुद ये कह रहा है, हर्ट्स अखबार कह रहा है, जेरूसलम टाइम्स ये कह रहा है कि 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास मौजूद हैं। और फिर खास तौर पे जो रशियन जनरल जिस तरीके से उनके बयानात सामने आए हैं कि उन्होंने इसको एक इस्लामिक मूवमेंट के नाम से करार दिया है, और जिस तरीके से जो अभी रेडार सिस्टम आए हैं, देखें पिछली दफा उन्होंने हमला किया था उनके पास रेडार सिस्टम नहीं थे। चाइना ने अभी जो लेटेस्ट अपना रेडार सिस्टम दिया है, जो स्टेल्थ जहाजों को और स्टेल्थ जो ड्रोन्स होते हैं उनको जो है वो 500 किलोमीटर और 700 किलोमीटर से जो है आइडेंटिफाई करता है, और काउंटर मैकेनिज्म भी दिया है, यानी कि जो काउंटर डिफेंस सिस्टम है वो भी उनको दिया गया है। और आपको पता ही है कि उनके पास DF-21 जैसा मिसाइल मौजूद है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मशहूर है, किलर कहलाता है। ऐसी सूरत के अंदर मुझे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प साहब जो है ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, अब वो ईरान के गालिबन ये गोटे गिट्टे पकड़ रहे होंगे कि खुदा के लिए हमें एक लिमिटेड स्ट्राइक ऑप्शन की इजाजत दे दो, जो हम ईरान के अंदर किसी दूर दराज के इलाके के अंदर बम शम मार के अपना एग्रेशन शो कर दें और स्टीम आउट करने का हमें मौका मिल जाए। और अमलन देखिए ना, बूट्स ऑन ग्राउंड, तो एहतशाम साहब भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि बूट्स ऑन ग्राउंड तो अब मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर होता ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।